आमना अब्दुल्ला कार्ड पे करवाया था, उत्तों करवाया सी ते ऑपरेशन उन्होंने गलत किया। हॉस्पिटल वास्ते उन्होंने वास्ते एक्शन लिया, सानू इंसाफ दिवाओ। उन्होंने मैनू अज बज्जल करता, अज मैनू ये मंजी जोगा छड़ता। मेरे बच्चों को कौन संभाले? मेरी माँ बुढ़ी है, बंदा मेरा अब्बू है नहीं सिर ते, मेरा भरा गरीब, वो आप उनका कारोबार को नहीं, बंदा वो मेहनत मजदूरी वो जवाब दे गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली बादामी। आज हम आपके लिए ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अमला और अलमिया आप ये देखें कि पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक तो गरीब आदमी अपना इलाज करवा ही नहीं सकता। अगर वो इलाज करवाने चला ही जाता है तो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और जो उसने पाई पाई करके जोड़ी होती है वो सारी इन हॉस्पिटल्स में लग जाती है। और इसके बावजूद भी आप देखें कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो अमला और नाअहल स्टाफ और नाअहल जो डॉक्टर होते हैं, इनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गरीब और पेशेंट्स होते हैं सारी ज़िंदगी के लिए चार पाई का साथी बन जाता है, और किसी को कौन सी बीमारी हो जाती है और किसी को कौन सी, और बाद में ये गरीब लोग अपना इलाज कहाँ करवा सकें। ये लोग गरीब लोग हैं, ये लंदन तो जा नहीं सकते अपना इलाज करवाने के लिए। इसी तरह ही दीपालपुर ज़िला उकाड़ा का एक प्राइवेट हॉस्पिटल आमना अब्दुल्ला हस्पताल के नाम से, वहाँ से एक जो मेरे साथ पेशेंट हैं, इन्होंने वहाँ से सी सेक्शन का ऑपरेट करवाया, और डॉक्टर्स की नाअहली और इनके स्टाफ की नाअहली की वजह से आज ये पेशेंट अपाहज हो चुका है और चार पाई का साथी बन चुका है। और इन पर इस वक्त इतना कड़ा और मुश्किल वक्त है कि इनका हकीकी साथी जो इनका खामन था वो भी इनको इसी हालत में छोड़ कर चला गया है, और वो इनके मामलात इतने संगीन हो चुके हैं कि इनका जो खामन है वो भी इनको छोड़ कर चला गया। और इस वक्त मेरे साथ इनकी वालदा और इनके लवाहिकीन मौजूद हैं और पेशेंट मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये सारा माजरा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने कब ऑपरेट करवाया था और किस हॉस्पिटल से करवाया था? आमना अब्दुल्ला कार्ड पे करवाया था, उत्तों करवाया सी ते ऑपरेशन उन्होंने गलत किया। पता नहीं की उत्थों खराबी पई है या चुकने च उन्हें टीका लाए। किस तरीके दी ऑपरेशन उन्हें गलत किया कि बात पता नहीं चलिया? नहीं, पहले नहीं पता चलिया ना। 2 दिन उन्हें दाखिल रखे है, तो उन्हें जो ऑपरेशन के टाइम मैंने इंजैक्शन लगाया तो मैनू ना सज्जी हालत में नाट उठी है बड़ी शदीद, जी मेरे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उस बाद 2 दिन दाखिल छुट्टी दी उन्होंने, घर आते मैंने ना तकलीफ ऐसा ऐसा चुकने मैं हाथ रख के मैं चलती रही। फिर उस बाद मैं सोटी ना टुरन लग पई। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ? नहीं, उदो पता नहीं थी ना कि उन्होंने वजह तबीयत सही नहीं, बस यही दसिया सी कि दर्द होंगी मेरे चुकने च। तो उन्होंने मैंने मेडिसिन लिख के दे दी, तो उन्होंने डॉक्टर ने उन्होंने मैं खाती रही, मैनू नहीं आराम आया, मेरी मज़ीद दर्द बढ़ती गई है मज़ीद दर्द बढ़ती गई है। उस बाद मैं बिल्कुल ही ना मैं दिन रात मैं बह के कितनी देर हो गई सी दिन ब दिन थोड़ी तकलीफ बढ़ती गई है? तुसी दवाई नहीं लै रहे सी नाल जी डॉक्टर ने? ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਦ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਲੇਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਵਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ 15,000 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਆਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਦਵਾਈ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗਏ ਜੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਸੋਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਜ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ? ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12,000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆ, ਪਰਚੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਬਿੱਲ 11,000 ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਵੱਡਾ ਛੋੜ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਛੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਭਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੇ। ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਬੈਠੀ ਰਹੋ, ਆਪਦਾ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਨਵਈਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੱਜਲ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਜੋਗਾ ਛੱਡਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਰੋਗ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਣ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मैं उन्होंने आखा या कुछ। जी नाजरीन, आपने इनकी इस सारी कहानी को सुना। इनकी अपील है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिस हॉस्पिटल की वजह से और जिन डॉक्टर्स और नाअहल स्टाफ की वजह से इस नौबत तक ये पेशेंट पहुंचा है, इनका इलाज करवाया जाए। और इनकी पुरज़ोर अपील है कि इनको इंसाफ दिलवाने के साथ साथ इनको फाइनेंशियली तौर पर भी इनकी मदद की जाए ताकि ये अपना इलाज करवा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अली बादामी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।